Jai Shri Gurudev. Welcome back to my YouTube channel. This is Ravian, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BGSIMS, Chikkaballapur. Dear students, in this video, I am going to explain the definitions, the important definitions under FEMA 1999. So, that is Foreign Exchange Management Act 1999. In the previous video, I have already explained the concept of FEMA and features and objectives of FEMA. So in this video I am going to explain the important definitions under the FEMA 1999. Okay, so first definition is authorized person. See, in the features and the objectives we have come across authorized person. So only the authorized person can involve and register under the FEMA Act. So he can, or the authorized person can deal with the foreign exchange, so that we have heard. So then what is authorized person? So here is the meaning for authorized person. So section 2 subsection C of the act. So FEMA Act 1999 section 2 subsection C of the act defines that authorized person means an authorized dealer. Authorized person means an authorized dealer, money changer, or offshore banking unit, or any other person for the time being authorized under this act. This act in the sense FEMA Act, to deal in foreign exchange or foreign securities. So here is very simple. So any person, so that person must be a authorized dealer or money changer or offshore banking unit. I think you might have heard these words, authorized dealer. So who is authorized to do and business, or who is authorized to engage business activities. So that is in the foreign exchange. And money changer in the sense, so the person who exchange the one country currency with another country currency. And offshore banking, offshore banking unit means, so it is a it refers to a deposit of funds by a company or individual in a bank that is located outside their residences. So for example, so I am the person, Indian resident. I am an Indian resident. So I am going to deposit my money in a foreign country, in a foreign bank. So say for example Swiss bank. So that is what a offshore banking. So the offshore banking best example Swiss bank. So ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯ ಜನರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಆಫ್ಶೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸೊ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ಶೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ದಟ್ ಆಫ್ಶೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ authorized person. And any other person for the time being authorized under this act, so to deal in a foreign exchange. So in dealing with the foreign exchange, so these are the persons are considered as a authorized person. So authorized person andre FEMA Act 1999 section 2 subsection C ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮನಿ ಚೇಂಜರು, ಅಥವಾ ಆಫ್ಶೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ ಇವನು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಡೀಲ್ with the foreign exchange or foreign securities. And second definition under the act is currency. We already know what is currency is. Okay, see, as per FEMA Act, currency is nothing but notes. So the denominations starting with the 1 rupee to the 2000 rupees, so that is what currency what we are using in our country. But currency is different in different countries, right? So as per FEMA Act, so FEMA Act prakara what is currency? See, FEMA Act defines as per section 2 subsection H, currency includes all currency notes, postal notes, postal orders or money orders, checks, drafts, travelers checks,
or letter of credit or bill of exchange and promissory notes, credit cards or such other similar instruments as may be notified by the Reserve Bank of India. See, any of these which are reserve and which are notified by Reserve Bank of India, so that will be comes under the definition of currency. ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೋಟುಗಳು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್, ಚೆಕ್ಸು, ಡ್ರಾಫ್ಟು, ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚೆಕ್ಸು, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟು, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as a currency. So some negotiable instruments, not all, some traveler check, letter of credit, bill of exchange, promissory note ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ these are the negotiable instruments so which can be considered as a currency in the FEMA Act as per section 2 subsection H. Okay, yes, and any other similar instruments, and these instruments must be notified by the Reserve Bank of India, then only we can consider that instruments as a currency. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು RBI ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು, RBI ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಆಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ that also defined under section 2 subsection M of the FEMA Act 1999. It defines the foreign currency as any currency other than Indian currency. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. So this is very important, you should know foreign exchange. So we already discussed foreign exchange ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ N ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ first one, deposits, credits and balances payable in any foreign currency. See, any deposits or any balances which is payable in foreign currency, ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಲಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚೆಕ್, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 100 rupees ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲೇ ತಾನೇ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಬಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಡಾಲರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎನಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚೆಕ್, ಎನಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ in Indian currency, but that must be payable in a foreign currency. That is also comes under the definition of foreign exchange. And thirdly, the same thing as like B option. So B point, draft, traveler check, letter of credit or bill of exchange drawn by banks, institutions or persons outside India but payable in Indian currency. So any of these instruments which is drawn and expressed in a foreign currency but payable in a Indian currency, which is drawn by a banks or institutions by the
ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೂಚಕ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ gives in a Foreign Exchange Management Act. And next definition, foreign security which means instrument anta, instrument which is dealing or which is comes under the Foreign Exchange Management Act, or it is one instrument issued by respective authorities. So as per section 2 subsection O of the act, section 2 subsection O defines foreign security means any security in the form of shares, stocks, bonds, debentures or any other instrument denominated or expressed in foreign currency. Denominated or expressed in foreign currency means, see, any security means it may be a share, it may be any stock, it may be a bond, or it may be debenture. These are the securities, financial securities. So these securities or any other instrument which is denominated in a foreign currency ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಾಲರ್, ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೌಂಡು, ಎನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿನಾರು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಯು ಎಸ್ ಚೆಕ್, ಯು ಎಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್, ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್, ಅಥವಾ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಶೇರ್, ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. And next definition, and also it is includes, so foreign security also include what, securities expressed in foreign currency but where redemption or any form of return such as interest or dividend is payable in Indian currency. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, form of return in a foreign currency, but that means dividend to interest is payable in a Indian currency. Example, Indian resident has invested in a foreign country and the interest or a dividend is payable in Indian currency, that is also called foreign security. Indian person ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೆಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೆಮಾ. ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನು, ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿ, ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ, ಇನ್ಫ್ರಿನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಫೆಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಫೆನ್ಸ್, ಸಿ ಫಸ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೆರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. So contravention of FARA was considered as a criminal offense. So while FARA was existed, that any contravention or any offense is considered as a criminal offense. But
whereas the contravention under the FEMA is considered as a civil offense. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫೆರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಫೆಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೆಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೆರಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿ ಡೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ವೇರಸ್ ಇನ್ ದ ಫೆಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್? ಸಿ, ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಬ್ರೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ cancelled, or so breach means not following, not obeying the rules anta. So not obeying the provisions of the Foreign Exchange Management Act 1999 and rules or regulations or notification or orders or directions or circulars issued thereunder. Any notification, any directions, any orders or any rules, regulations are circulars which are issued by the FEMA Act 1999. So any person, if they breached these provisions under the FEMA Act, that will be the contravention under the act. So contravention ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೂಲ್ಸು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸು, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೆಮಾ ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಬೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ regulatory framework etc. are sensitive contravention. See, some contraventions are example money laundering or national and security concerns involving serious infringement. Andre serious infringement in the sense a security concerns involving serious infringement, which means so seriously they're ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಫೆಮಾ. ಸೊ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಂದರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಂತ. ಸೊ ಆರ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದೇ ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. Okay, so your contraventions that occur, so how these and in what circumstances these contraventions will occur andre, the contraventions do happen despite the best efforts taken. Even the best efforts is taken by the people or individual or company, so some contraventions will happen. So how these are happen andre, the following are some of the contraventions despite the best efforts taken. Even the best efforts is being taken by the people, so are individuals or the persons or authorized person who are involved in a foreign exchange, some contraventions will occur. Okay, knowingly or unknowingly ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸು, ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳಾಗ್ತವೆ. ಏನು ಅಪರಾಧಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್, ಸೊ ಡಿಲೇಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ 2. Annexure 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮನಿ. ಸೊ annexure, ಆಸ್ ಪರ್ annexure 2 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ FEMA Act, that is the Foreign Exchange Management Act. So it is intimation on receipt of share application. So intimation means information, so intimating about a receipt of share application. Receipt of share application, see, every company at the time of issuing a shares, raising or mobilization of the fund has to issue the application ಫಾರ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಸಿಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಡಿಲೇಡ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್, ಇಫ್ ದೇ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ annexure 2
ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಲೇಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ FGGPR ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಅ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಏನು FGGPR ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ the to Indian company to a person NRI. So to any NRIs, any non-resident Indians, so the company, the to Indian based company, so Indian origin company will going to issue an instruments at the to capital instruments ಅನ್ನು ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಸೊ FGGPR ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ RBI ಅಂಡರ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1999. ಸೊ RBI ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ under Foreign Exchange Management Act 1999. So this form is issued to the non-resident Indians. Who will issue this form? Indian company will issue. To whom these forms will be issued? To a person's non-resident Indian. And what they will issue? Capital instruments. Okay, so this is what FGGPR form. And for allotment of share capital to a non-resident, if they delayed to issue these forms for the non-resident Indians, that is also one offense. Delayed or non-filing, next one, delayed or non-filing of annual returns of assets and liabilities. So delay ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ದ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಡಿಲೇ ಆರ್ if they fails to file an annual return of the assets and liabilities, that comes under offenses or contravention. And next offense ಏನು, next contravention ಏನು, delayed or non-filing of annual activity report for a liaison or related office or a branch office. So example, Indian company having a branch in foreign country. If they delayed or if they fails to file an annual activity report that office or that branch office, that is also one offense. ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, without taking prior permission with the authorities. If you establish a branch in India or outside India, that is one offense or contravention under the FEMA. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, so that is FEMA Act, or contravenes any rule, regulation or notification, direction or order issued in exercise of the powers under this act, be liable to pay penalty up to thrice the sum involved in such contravention where such amount is quantifiable. See, if the amount is quantifiable, so if any person contravenes any provision of this act, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಸಸ್ ಎನಿ ರೂಲ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಪವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಟು ಅಪ್ ಟು ಥ್ರೈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್,
ಥ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 3 ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಪ್ ಟು ಥ್ರೈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ ವೇರ್ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬಹುದಾದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಆಸ್ 1 lakh ಇಂಟು 3 lakh ಈಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 2 lakh rupees ವೇರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್. ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್, ಸೊ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಪ್ ಟು 2 lakh ವಿಲ್ ಬಿ penalty amount. Okay, so if any person fails to make full payment of the penalty imposed on him under section 13 within a period of 90 days from the date on which the notice for payment of such penalty is served on him, he shall be liable to civil imprisonment ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥ್ರೈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟಿನ 3 ಪಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಅಥವಾ ಅಪ್ ಟು 2 lakh rupees ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಿತಿನ್ 90 days ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿಂದ ವಿತಿನ್ 90 days ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಲೇಬಲ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಗುತ್ತದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಎವರ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ unless adjudicating authority issue or serve a notice upon him to appear. So very importantly, so if the defaulting person is not failed to pay the penalty amount which is imposed by the act, which is imposed as per section 13 of the FEMA Act, that to within 90 days, that person will be imposed imprisonment under this section. But however, the defaulting person shall not be arrested by policemen, shall not be detained in civil prison unless any adjudicating authority, that is FEMA or RBI, issue or serve a notice upon him to appear ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅವನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಆಫ್ ದಿ FEMA 1999. So this is a penalty under the Act. Hope you understand. Thanks for watching. It is presented by Ravi N, Assistant Professor, Department of PG Studies, BGSIMS, Chikbellapur. Thank you all. Jai Shri Gurudev.